بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل کے تعلق سے ہمارا یہ درس کسی کے پیغام پر پیغام بھیجنا، کسی نے نکاح کا پیغام کسی لڑکی کو بھیجا ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر وہاں اپنے لیے پیغام بھیجتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اسی کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر باتیں آئی تھی، اور احادیث جو اس مسئلے سے متعلق تھی وہ احادیث ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام پر کوئی پیغام نہ بھیجے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی جائے گی کہ اگر کسی لڑکی کی طرف سے کسی لڑکے کو پیغام گیا ہے یا لڑکی کے والد کی طرف سے شادی کا پیغام کسی لڑکے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر دوسری کسی لڑکی کے والد، اس کے ولی وہاں پر اپنی لڑکی کے لیے پیغام بھیجنے کا کام نہ کریں جب تک کہ پہلا جو پیغام گیا ہوا ہے وہاں سے بات پورے طریقے سے جب تک کلیئر نہیں ہو جاتی ہے کہ وہاں پر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے، جو بھی ہے معاملہ، جب تک ان دونوں کا معاملہ پورے طریقے سے واضح نہیں ہو جاتا، اگر دونوں طرف سے راضی ہو گئے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اگر نہیں رضامندی ہوئی اور وہاں بات نہیں بنی تب دوسرے شخص کو اپنا پیغام دینے کا حق ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہی آپ کے سامنے پچھلے درس میں ہم نے ذکر کی۔ اسی سلسلے کی کچھ کڑیاں تھیں، کچھ مسائل تھے جس کو ڈسکس کرنا ہے، اور آج کے درس میں ہم وہ جو ہے باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے کہ اگر پیغام دینے والا کوئی غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کی طرف سے پیغام لڑکی کے لیے آیا ہوا ہے تو کیا کوئی مسلمان اس لڑکی کو اپنا پیغام بھیج سکتا ہے باوجود کہ کسی غیر مسلم کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے؟ تو اس کے پیغام پر اپنا پیغام بھیج سکتا ہے کوئی مسلمان، یا یہاں پر بھی وہی پابندی ہے اور وہی رول ریگولیشن یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے جو کہ کسی مومن کے پیغام پر رول ریگولیشن جو شریعت کا ہے وہ لاگو جو ہوتا ہے یہاں پر بھی وہ اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کے جواب میں اس کی جو ہے دو شقیں ہیں، عربی میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اردو میں شقیں جو ہے، یعنی اس کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ اس کا یہ ہے کہ لڑکی کوئی مسلمان ہے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان لڑکی کے لیے کسی غیر مسلم لڑکے کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے، لڑکی کے والد کے سامنے باتیں ایسی رکھی گئی ہیں، اور ان علاقوں میں جہاں پر لوگ جو ہے مکس گیدرنگ ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ سماج میں، معاشرے میں
مسلم غیر مسلم سب جو ہے مل کر کے رہتے ہیں، اس طرح کے سماج میں کبھی اس طرح کے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ تو کیا اس کو بس پیغام دے دیا کسی نے تو اس لیے معاملہ جو ہے ہم پیغام نہیں دیں گے یہ سوچنا ہے، یا یہ کہ نہیں آگے بڑھ کر کے ہم کو اپنا پیغام وہاں پہنچانا چاہیے؟ شادی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھ لیجیے اس سلسلے میں کہ چونکہ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتا، اگر چاہے وہ کہیں بھی جا کر کے نکاح کر لیں، وہ پوری زندگی حرام کی زندگی ہوتی ہے، زناکاری کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نکاح جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جب یہ نکاح جائز نہیں ہے تو اس پیغام کا کوئی اعتبار بھی نہیں، اور ایسی حالت میں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا آگے بڑھ کر کے اپنی اس بہن کو بچانے کے لیے کیا کرے؟ اپنا پیغام بھیجے، کیونکہ صورتحال کیا ہوتی ہے جو ہمارے جو ہے کبھی نالج میں چیزیں آئیں اور بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ کبھی ہوتا ہے کہ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لڑکی کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لڑکی کا رشتہ بھی کہیں سے نہیں آ رہا ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جائے، ہماری زندگی میں یہ بچی جو ہے اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ ہمارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے۔ ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اگر ایسی کوئی آفر ہوتی ہے غیر مسلم کی طرف سے تو ہماری بعض بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس کیا ہوتا ہے قربانی دینے کا، سیکریفائس جسے کہتے ہیں آج کی دور میں، قربانی دینے کا کچھ ایسا جذبہ ابھر آتا ہے ایسے موقع پر کہ چلو میں اپنی قربانی دے دیتی ہوں۔ کیا ہے قربانی دینے کی؟ کہ گھر میں اور بھی کئی ان کی بہنیں ہیں، بڑی ہے یہ، دوسری بہنیں ہیں، مزید ان کی نکاح اور ان کی شادی کے جو ہے معاملات آئیں گے، اور شادی کے اخراجات الگ ہوتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم جو ہے آفر کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیجئے اور آپ کی بہنوں کا بھی پورا خرچہ ہم دیں گے، پورے گھر کا خرچہ ہم دیں گے، اور جو ہے بہنوں کی شادی کا بھی پورا خرچہ ہم دیں گے۔ تو چلو ہم نے جو ہے قربانی اپنی دے دی کہ جو ہے لڑکی تیار ہو گئی، ٹھیک ہے ہم ان سے نکاح کریں۔ پہلے یاد رکھیے یہ نکاح جائز ہی نہیں، لیکن بعض گھرانوں میں اس طرح کے حالات ہوئے ہیں، اور ہم تک جو یہ بات پہنچی بھی تھی کہ اس طرح سے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے سب جو ہے میدان تھا، چونکہ وہ آفر تھا اس طرح کا کہ ہاں ہم پورا خرچہ بھی اٹھائیں گے اور آگے چل کر کے بھی پورا خرچہ اٹھائیں گے، جس کا جو ہے نکاح کا مسئلہ رہے گا پورا خرچہ ہم دیں گے۔ بعد میں جو ایسے موقع پر تو بہت ضروری ہو جاتا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی جو ہے نوجوان آگے بڑھ کر کے اس لڑکی کو پیغام دے نکاح کے لیے اور اسے نکاح کرے، اس لڑکی کو اس طرح کی حرام کی زندگی سے بچانے کے لیے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے ایسے موقع پر۔ تو یہاں وہ چیز نہیں آتی ہے کہ کسی کے پیغام پر پیغام دینے کی بات۔ ویسے بھی جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ مومن کے ہی الفاظ آتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے جو ہے پیغام پر پیغام بھیجے۔ تو اس سے بھی دلیل لی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا تعلق ہے آپس میں، یعنی کسی مسلمان کی طرف سے کسی لڑکی کو پیغام گیا ہوا ہے تو اس وقت یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، اور اس وقت کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی کے لیے اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجے۔ تو یہ شاید بات کلیئر ہو گئی کہ کسی غیر مسلم کا تو معاملہ لڑکی کے تعلق سے تو نہیں آتا۔ اب اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیغام لڑکی کی طرف سے لڑکے کے لیے، تو یہاں چونکہ ایک مسلمان کی شادی اہل کتاب سے ہو سکتی ہے، اہل کتاب سے ہو سکتی ہے، اہل کتاب یہ یہود و نصارہ ان سے ہو سکتی ہے، کہ یہ جائز ہے۔
तो कोई जो है किताबिया लड़की है, किताबिया का मतलब या तो क्रिश्चियनिटी में है या तो जो है वो यहूदी है, और उसने पैगाम दिया है। आज के हालात में इस तरह की चीजें भी होती है, तो उसके लिहाज से अगर ऐसा कोई पैगाम जो है किसी लड़के के लिए है या उसके वालिद की तरफ से ऐसा कोई पैगाम है और ऐसा लगता है कि वो लड़का जो है उसकी तरफ जो है हाँ भी कर सकता है और जो है शादी भी इनकी हो सकती है, तो कोई दूसरी मुसलमान लड़की उसने जो है ये लड़का अगर उससे निकाह किया तो लड़कियों की आदतें उतनी अच्छी नहीं है, आज तो चलो ये कर लेगा तो बहुत डर है कि कल को खुद इसकी जिंदगी का मसला, इसकी औलाद जो होगी उनका मसला, बहुत सारे जो है मसाइल हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए कोई लड़की ये चाहती है या लड़की के घर वालों ने तय किया कि वो अपनी लड़की के पैगाम जो है उस तक भेज दे, तो क्या ये शक्ल जायज होगी? क्योंकि यहाँ तो निकाह जायज है, असल यहाँ अहले किताब की लड़कियों से निकाह क्या है, इस्लामी उसूल के लिहाज से निकाह ये जायज है। तो ये एक उसकी जो है उसका दूसरा पार्ट है, इस मसले का दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे मेरे भाइयों, यहाँ पर भी हम यही कहेंगे, अहले किताब से शादी करना ये जायज है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें होती हैं जिनका ख्याल करना बहुत जरूरी होता है, वो चीजें भी हमें जानना जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे उलमा इससे जो है हालात के लिहाज से मना भी करते हैं कि जो है अहले किताब की लड़कियों से शादी न की जाए, घर के माहौल का ख्याल करते हैं, तो बहुत से मसाइल बाद में पैदा हो जाते हैं। जहाँ ये होता है कि जो अरबी में जो कहा जाता है कि अल-इस्लाम यअलू वला युअला, कि जहाँ ऊपर वाला हाथ शौहर का होता है, यानी शौहर इस पोजीशन में है कि ये बीवी जो अहले किताब में से है उसके मातहत रहेगी और उसके अंडर जो है जैसा उसका हुक्म रहेगा उसके मुताबिक चलती रहेगी, और उसकी बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस औरत के ताल्लुक की वजह से, तो वहां कोई मसला नहीं है, वहां निकाह। लेकिन ये परेशानी तो आज के दौर में बहुत ज्यादा है कि चूंकि बच्चे तो माँ की गोद में पलते हैं, कहीं ये यहूदी या नसरानी औरत, और वो यानी घर में इतना इतना होल्ड रखती है कि शौहर भी बेचारा उसके जो है हुक्म के मुताबिक चलता है या कुछ उसके सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर पाता है, तो ऐसे हालात में वो बच्चों को अपनी जो है तरफ मोड़ सकती है। जबकि याद रखिएगा कि बच्चे जो भी रहेंगे वो मुसलमान और इस्लामी लिहाज से उनकी तरबियत जरूरी है। जहां इस तरह के खतरात होते हैं वहां इससे भी मना कर दिया जाता है, हालांकि वो जायज तो है लेकिन मना कर दिया जाता है। तो जहां इस तरह का कोई डर हो तो उस सूरत में भी इसकी इजाजत दी जा सकती है कि किसी अगर मुसलमान लड़की का उससे निकाह का पैगाम चाहता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि हदीस में जो लफ्ज आता है ना वो मोमिन का भी मैंने आपसे कहा था, हदीस जो हमने पढ़ के सुनाई थी उसमें जो है इस तरह की गुंजाइश मिलती है कि ये जो है रूल या जो है ये जो भी शरीयत का मसला है ये सिर्फ क्या है, अगर मुसलमान कोई पैगाम देता है तो उसी सूरत में ये चीज पेश आती है और ये चीज अप्लाई होती है। अब इससे जुड़ा हुआ अब एक दूसरा मसला जो हमने पिछले हफ्ते वादा किया था कि अगर किसी फासिक का पैगाम गया, मोमिन तो है ईमान वाला है लेकिन फासिक है, तो क्या ये जान करके कोई दूसरा शख्स कि वो लड़का अच्छा नहीं है इसलिए वो जो है दूसरा शख्स वो मुत्तकी परहेजगार है वो नेक है, तो क्या वो अपना पैगाम भेज सकता है जानते हुए भी कि इस लड़की के लिए खुदा लड़के का पैगाम गया हुआ है और ये जानता है कि वो लड़का सही नहीं, और ये डर है कि लड़की के घर वाले चूंकि पैगाम कहीं से नहीं आता रहा है इसलिए जो भी आया है आप जानते ही हैं कि जो है
कहा जाता है ऐसे मौक़ों पर, उर्दू में एक मुहावरा भी होता है कि भाई कुछ नहीं से तो जो है कुछ है जो बेहतर ही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इंग्लिश में आप कहते हैं कि चलो कम से कम जो है इतना तो है कि एक पैगाम तो आ गया, लड़की के घर वाले तैयार बैठे थे, कहीं से भी आया, कैसा भी पैगाम आया, हम इसका जो है निकाह कर देंगे। अब ये है कि उसका निकाह वो लोग कर दे सकते हैं उसके साथ, तो आदमी सोचता है कि नहीं, मैं अपना पैगाम भेज दूं ताकि ये लड़की उसकी जो है साथ निकाह की वजह से लड़की को परेशानी कोई न हो, क्योंकि वो आदमी अच्छा नहीं है। एक अच्छे जज्बे के साथ कोई अपना पैगाम भेजना चाहता है। अब ये मसला है, इसी मसले को हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, इसी की तफसील पेश करना चाहेंगे। तो क्या जो हमने अभी आपको पेश किया इसके पहले वो तो बहुत क्लियर है कि वहाँ गुंजाइश है, वहां पर जो है भेज सकते हैं, बल्कि वहां तो जरूरी भी हो जाता है बाज हालात में कि उनको बचाया जाए उस चीज से। लेकिन इस शक्ल में क्या ये जायज होगा? क्योंकि बहरहाल अगरचे कि वो फासिक है लेकिन मोमिन है, उसको मोमिन कहा जाए। फिर इसके भी दो पार्ट, मैं इसको भी चाहूंगा कि और क्लियर कर दूं आपके सामने। इसका एक पार्ट तो ये है कि फासिक ये गुनाह की वजह से फासिक है। गुनाह की वजह से फासिक का मतलब होता है कि ऐसा गुनाह करता है जो बड़ा गुनाह कहलाता है शरीयत के अंदर, तो उसे फासिक कहा जाता है। और दूसरा ये फासिक उसको भी कहा जाता है जो बाज बिदआत में, ऐसी बिदआत जो फिस्क के दर्जे की होती है, कुफ्र के दर्जे की नहीं, ऐसी बाज बिदआत में वो मुलव्वस है। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि वो बिदाती घराने का रिश्ता है जो कि लड़की को गया हुआ है। और एक दूसरा शख्स चाहता है कि हम जो है उसके पास रिश्ता भेज दे ताकि उस लड़के के घर वाले इस लड़के के साथ रिश्ता न करें। ये है मसला जो हमने आपके सामने पेश किया। सेम वैसे ही उल्टा भी होगा, लड़की की तरफ से पैगाम गया हुआ है तो लड़का अगर जो है क्या कहते हैं, लड़की की तरफ से पैगाम दिया हुआ है और लड़की जो है, लड़की के घर वाले, लड़की के वालिद भाई जो भी है उन्होंने पैगाम दिया है, और दूसरी लड़की को पता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, सही नहीं है कैरेक्टर के लिहाज से जो है, और फिस्क की जो बात अभी हमने कही तो मसला है उसके साथ, या जरा बिदअती घराने की है, इसलिए दूसरी चाहती है कि नहीं, हम जो है अपना पैगाम जो है लड़के के लिए उसके घर वालों तक पहुंचवा दे ताकि वो लोग तो इस तरह की लड़की के साथ निकाह। तो ये है मसला। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आपके सामने ये सवाल रख ही दूं और आपसे जवाब तलब करूं इसका कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, फिर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा इसके ताल्लुक से। जी हाँ, जी कोई बात करना चाहते हैं इस मसले के ताल्लुक से? नहीं बात करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। जी, यहाँ पर वो हदीस अप्लाई होती है, क्योंकि हमने आपसे ये कहा था कि मसला क्या है कि भाई के पैगाम पर पैगाम न भेजे, उसका रीजन क्या है, क्यों मना किया गया है, वो चीज वही जानना हो। तो ये बात आपके सामने आए कि इससे आपस में दुश्मनी बढ़ती है। जिसकी बातचीत चल रही थी, अगर दूसरा पैगाम आने की वजह से वो बात कट जाती है, उसको पता चल जाता है, तो वो इससे दुश्मनी मोल ले लेता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता कटा है, मैं तुम्हें देख लूंगा। इससे जो है दिलों में दूरियां पैदा, दुश्मनी होती है, हालात खराब होंगे, जो मुआशरे का चैन है, सुकून है, समाज जो है पीसफुल होना चाहिए, सोसाइटी जो है पीसफुल होनी चाहिए, लेकिन उस पर फर्क पड़ता है इसकी वजह से। तो शरीयत ने इसीलिए इसको मना किया है। तो इस शक्ल में भी वो चीज आती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस शक्ल में तो और ज्यादा वो मसला पैदा होने का डर है।
क्योंकि जो आदमी पहले से हम कह रहे हैं फासिक है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो और ज्यादा जो है मसाइल खड़ा कर सकता है, बात परेशानी जो है उसकी वजह से और ज्यादा हो सकती है। तो ये चीज पैगाम नहीं दे सकते, पैगाम देने से मना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम न दे। हाँ, एक दूसरी शक्ल हो सकती है, हो सकता है आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो, तो फिर जो है ये परेशानी जो है उससे कैसे लड़की को बचाया जाए, कैसे जो है मामला के। देखिए, इसमें लड़की को बचाने की दो शक्लें। एक शक्ल तो ये है कि लड़की को चूंकि इस्लाम ने ये इख्तियार दिया है, ये चॉइस दी है उसको, कि वो कबूल भी कर सकती है और इनकार भी कर सकती है। ये उसके वली को नहीं हक है, बल्कि लड़की को हक है। बाप चाहेगा तो हाँ कर दिया तो हो गया मसला, वैसा नहीं है शर्त, ऐसी चीज नहीं है। अगर लड़की को पता है कि ये लड़का सही नहीं है, तो जैसे लड़का लड़की के बारे में मालूमात करता है पहले, लड़की को भी मालूमात कर लेनी चाहिए लड़के के ताल्लुक से। उसको भी ये हक है ना, शरीयत ने यह हक दिया है, तो उसको भी मालूमात करनी चाहिए। उसके जो बहुत करीबी है रिश्तेदार और जो महरम है उसके, उनके थ्रू जो है लड़के के ताल्लुक से सही जो है मालूमात, इंफॉर्मेशन जो है उसको भी इकट्ठा कर देनी चाहिए। अगर उसे पता लगता है कि लड़का फासिक है और बाज़ गुनाहों में मुब्तला है, और जब आगे चल करके उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए, उसकी मैरिज लाइफ के लिए वो चीज़ परेशान कुन हो सकती है, उसकी बच्चों की तरबियत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसको इनकार करने का हक है। वो इनकार कर, और इनकार करने के बाद तो फिर अब क्या हो गया, सब कुछ अब ओपन हो गया फिर से, अब कोई भी पैगाम दे सकता है। तो ये पैगाम फिर से जो है किसी का भी जाए तो ये चीज दुरुस्त होगी, लेकिन उसके पैगाम के होते हुए और बातचीत चलते हुए दूसरा कोई पैगाम नहीं भेज सकता, जानते हुए पैगाम नहीं भेज सकता। चाहे वो पैगाम भेजने वाला फासिक ही क्यों, पैगाम नहीं भेजेगा। वो चाहे बिदअती ही क्यों ना हो, लेकिन ये पैगाम नहीं भेजेगा। ये हालात इसकी वजह से खराब होंगे, सोसाइटी के मसाइल जो है पैदा होंगे, इसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़े की फिजा कायम होगी, और इस्लाम ये सब नहीं चाहता है। खरीदने और बेचने के मसाइल जब आपके सामने आएंगे तो बातें आएंगी कि कितनी जो है उस जमाने में खरीदने बेचने की शक्लें थी, जिससे बाद में लड़ाई झगड़े का अंदेशा होता था, डर होता था। इस्लाम ने उन तमाम शक्लों को हराम करा दिया। तो निकाह वगैरह के मसाइल में भी ये चीजें हैं कि ऐसी शक्लें जो किसी तरह का आपस में जो है इख्तिलाफ, इंतशार और लड़ाई झगड़े का सबब बनने वाली चीजें हैं, उन सब को जो है इस्लाम से जो है उससे दूर करना चाहता है सोसाइटी को। क्योंकि इस्लाम पीस चाहता है, अमन चाहता है, इस्लाम शांति चाहता है, समाज पूरे जो है अमन और शांति के साथ जो है रहे, लोग रहे, यही जो है इस्लाम चाहता है। तो हमने आपसे ये बात जिक्र कर दी, मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आई। शक्ल क्या है वो हमने बता दिया, लड़की की तरफ से इनकार। एक शक्ल ये भी है कि लड़की के वालिद को, घर वालों को बता दिया जाए इस सिलसिले में कि लड़के की हालत क्या है, लड़के का मामला क्या है। हो सकता है अगर वो लोग अंधेरे में हैं लड़के के ताल्लुक से, और बाद में परेशानी हो सकती है, और इसकी वजह से हम लड़की को जानते हैं कि लड़की ये बहुत अच्छी नेक है, और बाद में लड़की उस घर में जाकर के सुकून से नहीं रह पाएगी, वो माहौल उसके लिए साजगार नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसको कहते हैं अद्दीनु अन-नसीहा, दीन खैर खाही का, वेल विशिंग। तो ये वेल विशिंग का ही एक पार्ट है कि उसके घर वालों को चुपके से ये चीज बता दी जाए। हो सकता है कि घर वालों को पता, या लड़की को जो है बता दिया जाए, हो सकता है उनको पता ना हो, और उसकी वजह से ये लोग जो है रिश्ता कर सकते हैं, पता नहीं है और रिश्ता कर सकते हैं, डर है। तो ऐसी सूरत में अगर ये नियत है तो कर सकते, बता सकते।
याद रखिएगा, ये कोई और जज्बा नहीं आना चाहिए, खालिस खैर खाही का, वेल विश, जबान से नहीं। जैसे आजकल लोग तो जबान से ये लफ्ज बहुत कहते रहते हैं कि जो है मैं तो आपका वेल विशर हूँ, मैं आपका खैर खा हूँ, ये हूँ, हालांकि अंदर से कुछ और रहता है। वो जो ज्यादा लूटना चाहता है ना, अच्छी तरह से वार करना चाहता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा खैर खा भी पेश करता है। तो वैसा नहीं, वाकई माने अगर किसी के पास ये खैर खाई है तो इस तरह की बात कर सकते हैं जिससे उनका जो है घर वाले वहां पे रिश्ता न करें, इनकार कर दे, फिर बाद में दूसरा कोई भी शख्स पैगाम भी दे सकता है। ये उसके लिए चीज जो है खुली हो जाए, ये है, ये शक्ल हो सकती है, लेकिन पैगाम पर पैगाम देने की शक्ल नहीं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर पता चल गया उसको कि इसकी वजह से मेरा पैगाम है, कि इसने भी पैगाम भेज दिया था और ये नेक था इसलिए लोगों ने इसके पैगाम को कबूल कर दिया, तो मसाइल खड़े हो जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। जी, तो ये एक बात थी मेरे भाइयों इस मसले के ताल्लुक से। ये मसला हमें जहन में रखना चाहिए, कभी भी याद रखिए, लड़की के घर वाले रिश्ते जब नहीं आते हैं तो कंप्रोमाइज करके जो भी रिश्ता आता है वहां पर जो है रिश्ता करने के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसी चीजें होती है। तो अगर ऐसा कुछ जो है उनके जहनों में बात डाली जाए, डायरेक्ट कोई पैगाम दे करके नहीं कि नहीं आप अगर जो है वहां पे ना कभी कर भी देते हैं तो लड़की के रिश्ते की जिम्मेदारी हम लोग होते हैं, इंशाअल्लाह हम अच्छी जगह इस लड़की का रिश्ता करा देंगे। अगर कोई खैरखाही के जज्बे के साथ इस पे आगे बढ़ता है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन ये खैरखाही का जज्बा पैगाम देने का तो नहीं होता। जब तक वो चीज वहां से खत्म नहीं होती है पैगाम तो नहीं दिया जा सकता। मैं आपको एक मिसाल जो है इसके ताल्लुक से, तो औरत जब इद्दत में होती है तो औरत को शादी का पैगाम नहीं दिया जा सकता। इद्दत में होती है, शौहर का इंतकाल हो गया है और औरत इद्दत में है, तो इद्दत में शादी का पैगाम नहीं दिया जा सकता, जायज नहीं। लेकिन इशारे किनारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी आपका निकाह हो जाएगा, इस तरह की बातें। पैगाम नहीं दिया, आपके लिए कोई ना कोई शक्ल निकल आएगी। इशारे में अगर जो है ऐसी कुछ उनको जो है इशारे सिर्फ दे दिए है लड़की के ताल्लुक से कि जो है आपको इद्दत के बाद आपका दूसरा निकाह हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी लड़कियां जो है अभी खास तरीके से जो बिल्कुल नई उम्र की होती है और उस उम्र में वो बेवा हो गई है तो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी ये पहाड़ की जैसी जिंदगी कैसे बसर होगी, बहुत ज्यादा रो रही है, कुछ तसल्ली जो है लोग नहीं दे पा रहे हैं उसे, बहुत उसे परेशानी है, दुख है, तो तसल्ली की कुछ बातें इस तरह की जो वाकई हो, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही जबानी जो है कुछ, तो कोई हरज की बात नहीं है, इशारे किनारे में बात की जा सकती है, लेकिन सराहत के साथ पैगाम देने का जायज नहीं है उस सूरत में इद्दत पे। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे कि इसमें बाकायदा अपना पैगाम भेज दे, ये जानते हुए कि इसके पास पैगाम पहले से आया हुआ है किसी का और अभी तक वहां हाँ या ना कुछ भी जो है जवाब नहीं दिया गया है। तो जब तक ये चीज ना हो जाए तब तक दूसरा आदमी पैगाम न भेजे। जो शरीयत में हुक्म है वो हुक्म यहाँ पर लागू होता है और उस हुक्म का ख्याल किया जाएगा। ये बात थी इस मसले के ताल्लुक से। जी हाँ, ये जो आप बोल रहे थे ना शेख, जब एक लड़की को नॉन मुस्लिम की तरफ से पैगाम आता है तो एक मुसलमान उसको पैगाम दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं ये प्रपोजल? लाइक शादी के एक दिन पहले क्या वैसे भी हो सकता है या सिर्फ प्रपोजल के टाइम में ही हो सकता है? कभी भी, ये तो कभी भी जो है, क्योंकि उसको गुनाह से बचाना। जी, ओके। गुनाह से बचाना है तो चाहे जो, चूंकि ये लोग राजी इसलिए हुए हैं कि उनके सामने कोई था नहीं,
کوئی رشتہ نہیں، اس طرح کے اپنے حالات سے کبھی مجبور ہو کر کے یہ سخت قسم کے فیصلے بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں۔ میں جو ایک فیملی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا ایسا، اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہے یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں ایسے حالات۔ تو اگر ان کو یہ چیز ان کے سامنے آ جائے، نہیں بھائی آپ کی جو ہے لڑکی کے نکاح کے لیے رشتہ بالکل تیار ہے، جیسے ہی آپ نے انکار کیا رشتہ ہو جائے گا، اگر بیچ میں کچھ پیسے ویسے خرچ کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے اسے بھی جو ہے سنبھالے، اسے جو ہے اس کا پورا خرچہ جو ہے دے، جو بھی چیزیں ہیں۔ اسلام جو ہے ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کہ کوئی عورت جو کما نہیں سکتی ہے اور اس کے اخراجات کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، گھر والوں کے کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، تو یہ پوری مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے ان کے حالات کے بارے میں معلومات کریں اور جا کر کے ان کو جو ہے جو بھی ضروریات ہے اسے پوری کریں۔ یہ سب ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم گراؤنڈ لیول پر نہیں ہوتے، ہم جو ہے جسے گراس لیول کہتے ہیں آج کل، ہمارا کیا ہے معاملہ کہ ہم اس پہ نہیں، ہم تقریریں کر لیتے ہیں، ہم جو ہے خطبے دے لیتے ہیں، بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں کر لیتے ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول کی جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اکثر جو ہے علماء نہیں جانتے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہم اپنی ڈیوٹیز بھول چکے ہیں۔ صحیح معنی ہم نے صرف یہ سمجھا اپنی ڈیوٹی کہ ہم نے کسی مدرسے سے ڈگری لے لیا اور اس کے بعد کسی ممبر پہ چڑھ کر کے تقریر کر لیا، کسی کانفرنس میں شرکت کر لیا، یا لوگوں سے چندہ جمع کرنے کے لیے اپنی کوئی سوسائٹی یا کوئی سینٹر کھول لیا تاکہ لوگوں کے چندے جمع کر سکیں، بس ہمارا کام یہی رہ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں، گراؤنڈ لیول کی ریالٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اور یہ لیڈرشپ جو ہے یہاں ضرورت ہے اس کی، یہ آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، ان مسائل کو ہینڈل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسے ہیں مسائل سب ملتے رہتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں ایسے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے، چیزیں ہوئی ہیں، اور کہیں کہیں ایسی وجہ بھی رہی ہے کہ چونکہ ان کو کوئی پیغام نہیں آتا تو کب تک جو ہے یہ بیٹھی رہی اس طرح سے پیغام کے انتظار میں۔ یہ ہمارے پاس آج کچھ ایسی چیزیں بھی ہو گئی ہیں شادی کے نام پر، کچھ ایسی جو ہے ہم چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کے لیے وہ تیار ہو جاتی، کیونکہ ان کو کوئی مسلمان نہیں ملتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، جا کر کے خاص طریقے سے لوگوں میں جو رہتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا ہے۔ جائیں گے گراؤنڈ لیول پر، گھر گھر کا بالکل سروے ہونا چاہیے، ہر گھر کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کیا پریشانی ہے، اس گھر میں کیا پریشانی ہے۔ اسلام نے جماعت کے ساتھ نماز کو فرض قرار دیا، تو اس میں یہ بھی اختلافی مسئلہ ہی ہے، لیکن میں اس کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں جو مجھے جو ہے صحیح لگا ہے اس میں، کہ یہ کیوں ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ آج پڑوس کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے گھر کے حالات کیا، اور یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ ایک عالم کسے کہتے تھے جو ہر گھر کے بارے میں جانتا، جہاں پہ رہتا ہے اپنے سراؤنڈنگ، اور اسی کو حق ہوتا ہے وہاں، وہی اصل میں لیڈر ہے وہاں کا، اور پورے جو ہے حالات کے لحاظ سے ہر ایک کے گھر کے بارے میں اس کو جانکاری ہونی چاہیے۔ ابھی کیا ہو گیا ہے، کوئی اچھی تقریر کر لیتا ہے تو بس مسئلہ وہ جو ہے ایک عالم بن گیا۔ اب کیا ہے، وہ تو اپنا اے سی کمروں میں بیٹھ کر کے حکم چلا لیتے ہیں، بس جو ہے کہ ہاں نہیں ایسا، یہ ایسی کمروں میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو گراؤنڈ لیول پہ جا کر کے جو ہے گراؤنڈ میں جا کر کے
इस तरह के मसाइल, कैसे कैसे मसाइल हैं उम्मत को और कैसे कैसे मसाइल हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, लोगों की मसाइल से जूझ रहे हैं लोग, पैसों और जो है हालात के लिहाज से लोग किस तरीके से इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब को इख्तियार कर रहे हैं, ये कोई नहीं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता और ये गलती है। तो मैं असल ये कहना चाहता है इसमें कि एक आलिम जो होता है ना, वो पूरे समाज के अंदर, सोसाइटी में, वो हर घर के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अभी क्या होता है, आदमी रहता कहीं और है, खुतबा यहाँ दे रहा, तो खुतबे में कौन से मौजूआत उठाए जाते हैं, कौन से टॉपिक, हम जो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं लोगों के हालात, उसके लिहाज से जहां हम कमी देखते हैं उसकी इस्लाह की हमें कोशिश करनी होती है। जो आदमी वहां साथ में रहता ही नहीं है उनके, उसको क्या पता है इनके बारे में। तो कॉन्फ्रेंसें करने से क्या जो है, स्टेज पर लोग आकर के जो है तकरीरें कर लेने से ये मसाइल हल हो जाएंगे, ये मसाइल उससे नहीं हल होते। तो ये मैं आपके सामने पेश कर रहा था। इससे जुड़ा हुआ एक मसला है, मैं चाहूंगा कि ये पैगाम पर पैगाम देने के ताल्लुक से वो मसला भी मैं आपके सामने इसके इस दर्स के लिए वाज़ेह कर दूं, क्योंकि आज ही उसका भी है उसको वाज़ेह करने का। एक जो है बात ये भी है कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक को, सैटरडे को सफर है मेरा, जिसकी वजह से मैं दर्स में नहीं रहूंगा, ये दर्स नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से भी मैं चाहता हूँ, फिर उसके बाद रमज़ान का मामला है और रमज़ान में मगरिब बाद दर्स नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से अब रमज़ान के बाद ये दर्स होने वाला है निकाह के मसाइल के ताल्लुक से। जो दर्स होंगे ना वो निकाह के जो है मसाइल अब रमज़ान के बाद ही आएंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि ये मसला जो है वक्त रहते हुए पूरा कर दो। इसी से पैगाम पर पैगाम देने से जुड़ा हुआ ये मसला है। अरबी में इसको खितबा, हमारे यहाँ उर्दू में एक मसला है और हिंदी में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी इसे यूज करते होंगे लफ्ज ये मंगनी का। मंगनी करना, ये कभी कभी जो खितबा का लफ्ज है अरबी में, इसके लिए पैगाम देने के लिए उस लफ्ज का उर्दू में या तर्जमा जो किया है, ट्रांसलेशन कर देते हैं, वो मंगनी करने से करते हैं। मंगनी कर, ये मंगनी करने के ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा कुछ रिवाज नहीं था, इसीलिए इसके लिए अलग से कोई बात हदीसों में नहीं आती, वो पैगाम देने ही की बात आती है बस उतना ही, और वही मसला जिक्र किया जाता है। ये मंगनी करने की रस्म, ये जो है शादी से पहले बातचीत होती है, बातचीत मुकम्मल होती है, तो उस बातचीत के मुकम्मल होने की एक शक्ल है ये, उस पैगाम की कबूलियत की एक शक्ल है ये, जो हमारे यहाँ समाज में पाई जाती है, हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। वो ये है कि लोग मंगनी का एक फंक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ मंगनी का रिवाज है, मंगनी करने का रिवाज है। इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ ये मसला मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ, मंगनी का मसला। तो मंगनी से मुराद क्या है यहाँ पर? वो फंक्शन है जिसमें दोनों तरफ के कुछ रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और इस शादी के रिश्ते के कबूल किए जाने की बात उसमें मुकम्मल हो जाती है। यानी यूं कह लीजिए कि अब ये जो है रिश्ता कबूल हो गया है, जो रिश्ता जो पैगाम दिया गया था उसे कबूल कर लिया गया है, और लोगों को भी ये चीज पता हो जानी चाहिए कि ये रिश्ता कबूल हो चुका है। उसके लिए ये एक जो है फंक्शन किया जाता है, या जो है एक गैदरिंग जो है होती है। कहीं पर कुछ ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है, कहीं कुछ कम लोग होते हैं, जैसा भी है, जैसे हालात लोगों के होते हैं उसके लिहाज से ये एक मंगनी की रस्म है, एक रिवाज है जो हमारे इस मुल्क में ये चीज पाई जाती है। मैं इस मुल्क से मुराद मेरी सिर्फ जो है इंडिया नहीं है, बल्कि जो पुराना जो है मुल्क है जिसे हम जो है सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में यही है
کہ یہاں منگنی کی رسم کی جاتی ہے۔ اب یہ چیز اسلام، کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں فوری طور پر، بعض لوگ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں، یہ حرام ہے جائز نہیں، تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا، یہ شادی کے جو مسائل ہیں، نکاح کے جو مسائل ہیں، نکاح سے جڑے ہوئے جو بھی رسم و رواج ہیں، یہاں پر یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے۔ اس زمانے میں جو رواج تھا اس کے لحاظ سے وہ رکا تھا۔ اگر جو ہے آج کے زمانے میں کچھ رسم و رواج ہے شادی کے تعلق سے اور اسلام میں کہیں اس کی مخالفت نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی بلکہ جائز ہونے کے دائرے میں، سرکل میں وہ چیز آتی ہے، یعنی اسے جائز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا رول ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی سے جڑا ہوا اب یہ مسئلہ منگنی کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ جو منگنی کا مسئلہ ہے جو اس کے لیے فنکشن کیا جاتا ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے ہم اس کی تفصیل جو ہے، حکم کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ جیسے عام طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، یعنی ہمارے یہاں سے مراد جو ہے ہمارے اس سماج اور سوسائٹی، ہمارے اس ملک میں، کہ جب منگنی کی یہ رسم ہوتی ہے تو اس وقت بہت سے غیر اسلامی کام کیے جاتے ہیں۔ غیر اسلامی یعنی منگنی کی یہ رسم صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس میں غیر اسلامی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کیا کیا ہوتا ہے اس میں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ایک تو مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے جس میں محرم اور نامحرم کا خیال نہیں ہوتا ہے رشتوں میں، تو محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے ایسی کوئی گیدرنگ جس میں محرم اور غیر محرم کی تفریق نہ ہو، اور مرد عورت اس میں جو ہے جو یہ گنجائش ہو کہ کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے، تو ایسی گیدرنگ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں حرام ہے۔ یہ صرف اب ایک رواج کا مسئلہ نہیں ہے، ایک رسم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی رسم ہے جس میں کچھ غیر اسلامی چیزیں داخل ہیں، تو ہر وہ رسم جس میں غیر اسلامی چیزیں داخل ہیں اور اکثر وہ رسم ویسے ہی ہوتی ہے، غیر اسلامی طریقے سے ہوتی ہے، تو وہ جائز نہیں۔ یہی یوزولی ایسے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے اس میں غیر اسلامی چیز کہ لڑکی کو انگوٹھی دی جاتی ہے، لڑکے کو انگوٹھی دی جاتی ہے، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، وہ بھی خاص انگلی میں، اور یہ کہ دل سے جا کر کے تار جڑ جائیں گے، اس کے لیے جو ہے ایسا کچھ کیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ غیر اسلامی ہے تو جائز نہیں۔ غیر اسلامی کیسے؟ ہم نے کہا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اتنی گنجائش تو ہے، لیکن اب یہاں دیکھنے سے زیادہ ہو گیا موقع کہ اب وہ اس کو انگوٹھی پہنا تو جائز نہیں، وہ ٹچ نہیں کر سکتا، لڑکی لڑکے کو ٹچ نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے یہ شریعت۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ شوہر بیوی نہیں بنتے، اور جب تک شوہر بیوی نہیں بنیں گے تب تک جو ہے صرف منگنی کی وجہ سے یہ گویا کہ اب ان کا رشتہ ہو چکا ہے، تو اب یہ کچھ بھی جو ہے باتیں بھی کر سکتے ہیں، فون پر باتیں، اس کے بعد بڑی لمبی لمبی چیٹنگ باتیں، یہ سب چلتا رہتا ہے، تو کیا نہیں وہ تو ان کے ساتھ یہ میری منگیتر ہے، یہ میرا منگیتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گویا کہ یہ چیز کیا ہوگی اب جائز ہے۔ تو ایسا جو تصور ہے نا سماج میں یہ صحیح نہیں ہے، تو اگر یہ شکل ہے تو یہ بھی جائز نہیں۔ ٹی وی سیریلوں سے اور فلموں سے اس طرح کی چیزیں جو سماج میں لوگ سیکھ کر کے کرتے ہیں، اور بہت سے مسلم گھرانوں میں بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کھلے طور۔ یہ دوسری بات ہوتی۔
تیسری بات کیا ہے؟ حرام کوئی اس کے اندر ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس رسم میں لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے رشتے دار ہوتے ہیں اور دونوں جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ یعنی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے آئے اور رشتہ، اس کو جو ہے رشتہ پکا کرنا بھی بولتے ہیں بعض علاقوں میں ہندوستان میں، یہ رشتہ پکا کرنا، یہ پکا ہو گیا، اب یہ جو ہے اب ان کا رشتہ طے ہے۔ تو رشتہ پکا کرنے کے لیے کبھی لڑکی والے جو ہے لڑکے والوں کے گھر آئے ہوئے، تو اس میں بھی اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بے پردگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب لڑکے والے لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں رشتہ پکا کرنے کے لیے، اسی کو منگنی کہتے ہیں، اسی کو جو ہے انگیجمنٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ آپ جو ہے تو جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ شکلیں سب کی سب کیسی ہے، اس میں عام طریقے سے ہم نے کہا یوزولی اس میں حرام کے مسائل داخل ہیں، اس لیے جو ہے یہ شکل جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی شکل۔ تو ایک قاعدہ یاد کر لیجئے، یہ ضابطہ یاد رکھ لیجئے، یہ رول ہے۔ رول کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شادی بیاہ کا، نکاح کی کوئی بھی رسم جس میں کوئی غیر اسلامی چیز ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ جائز نہیں۔ اب دوسری جو ہے شکل یہ کہ صرف رشتہ پکا کرنے کا مسئلہ ہے، منگنی یہ جو ہو رہی ہے، بس مقصد کیا ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اب جو ہے یہاں اس لڑکی کو مزید کوئی پیغام نہ دے، لڑکے کو مزید کوئی پیغام وغیرہ نہ بھیجے، اس کے لیے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رشتہ پکا ہو چکا ہے، دونوں طرف سے رضامندی ہو چکی ہے، اور اس مقصد سے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے گھر میں ایک فنکشن جو ہے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، ملنے والوں کو ایک منگنے کی ایک رسم کر دی ہے۔ کچھ ہدیے تحفے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جائز شکل میں، صرف جائز شکل میں اس کو رکھا گیا ہے، یعنی کوئی مکس گیدرنگ نہیں اس کی۔ عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے الگ سے ہے جگہ، مرد ہیں مردوں کے لیے الگ سے، جیسے آپ ولیمہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے، مردوں کے لیے الگ سے انتظام، اور کہیں بھی مکس گیدرنگ نہیں ہے، اور کوئی بھی اس میں چیز غیر اسلامی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انگوٹھی وغیرہ پہنانے کا کچھ نہیں ہے۔ ہاں لڑکی والے انگوٹھی لے کے آئے ہیں تو ان کے لڑکے کی ماں یا جو ہے بہن کوئی بھی لڑکی کی جو ہے انگلی میں انگوٹھی ڈال دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ یہاں کیا ہے، کوئی غیر اسلامی چیز نہیں، لڑکی ہے، لڑکی کی جو ہے لڑکی کو انگوٹھی پہنا سکتی ہے، عورت ہے عورت کو انگوٹھی پہنا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی تحفے دینا ایسے موقع پر جو ہے جو ایک طرح سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں اب آئے ہیں تو کچھ لے کر کے آئے ہیں، تو یہ بھی شریعت کے اندر منع چونکہ نہیں ہے، تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، اور کوئی غیر اسلامی چیز اس کے اندر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی جو ہے لڑکوں کے لیے الگ انتظام ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ہے، جو ہے یعنی دوسرے الفاظ میں کہیے مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، اور کہیں مکس گیدرنگ نہیں ہے، کہیں بے پردگی نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں کی ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے اس میں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے، یہاں رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے آپ سے کہا یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر اس ملک میں، تو رشتہ پکا ہو گیا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات، یہ جائز، کیونکہ یہاں کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، اور یہ بتانا اچھا ہے کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، تاکہ کوئی دوسرا پیغام نہ دے، تو وہی پیغام پر پیغام دینے کے جو مسائل چل رہے تھے نا، اسی سے جڑا ہوا ہم نے کہا کہ اب یہاں لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ نہیں ان کا رشتہ ہو چکا ہے، کسی اور کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، تو خواہ مخواہ رشتہ کاٹنا، پھر دوسری جگہ رشتہ، اور رشتہ کاٹنے کے چکر میں پڑھنا، تو ایسی کوئی حرکت کوئی نہ کرے، رشتہ جو ہے یہاں پر
मुकम्मल जो है पक्का हो चुका है, तय हो चुका है। ये जो है ये एंगेजमेंट जो है जिसे कहते हैं आज के जमाने में, एंगेजमेंट इनकी हो चुकी है। ये दूसरी शक्ल। तीसरी शक्ल इसकी ये है कि ऐसी कोई खास गैर इस्लामी चीज तो नहीं है कि अंगूठी वगैरह पहनाए लड़का लड़की को या लड़की लड़के को, ऐसा कुछ तो नहीं है जो बिल्कुल गैर मुस्लिमों में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा उसके। ये मंगनी ना हो करके, दूसरे अल्फाज में कह लीजिए एंगेजमेंट न लग करके लगता है जैसे क्या है शादी, बाकायदा जो है शादी, महल बुक करके। हाँ, कहीं कहीं तो हमने सुना कि होटल बुक करके 5 स्टार होटल में जो है मंगनी की ये रस्म अदा की गई। तो ऐसी कोई चीज होती है जिसमें आम तरीके से, यानी यूजुअली इसमें होता यह है कि कुछ गैर इस्लामी चीजें तो इसमें रहती है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए यहाँ फर्ज ये करते हैं, मान लेते हैं कि नहीं कोई गैर इस्लामी चीज नहीं हुई, हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सपोज जिसे आपके कि कोई गैर इस्लामी चीज नहीं, मिक्स गैदरिंग नहीं, कोई भी जो है चीज नहीं, लेकिन बस ये है कि जरा ये फंक्शन बड़ा जो है ऊंचे पैमाने का, बहुत पैसे खर्च करके किए गए। तो बहरहाल जो मकसद था उसके लिए इतने पैसे जो खर्च किए गए, तो कहीं ना कहीं ये भी इसराफ के दर्जे में। इसराफ का मतलब तो जानते ही आप कि जायज जगह में खर्च कर रहे हैं, लेकिन लिमिट ओवर जो है, ओवर लिमिट जो है कह लीजिए, जो है लिमिट से ओवर हो चुके। लगता है लोगों को, सबको पता लगता है कि ये तो फजूल खर्ची हो गई और उम्मत को तो बहुत सी जरूरत थी, बजाय उन जगहों पर पैसा खर्च करने के यहाँ इस गैर जरूरी चीज में इतने ज्यादा पैसे खर्च किए गए, गैर मामूली पैसे खर्च किए गए। तो यहाँ पर हराम का तो फतवा नहीं लगा सकते, लेकिन गैर ये चीज जो है पसंदीदा नहीं है, मकरूह, कराहत, नापसंदीदगी, डिसलाइक जिसे कहते हैं, तो वो चीज तो बहरहाल इसके बारे में कही जा सकती है। और ऐसी जगहों पर शिरकत करने से खास तरीके से उलमा को बचना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनकी शिरकत को ही लोग दलील बनाते हैं। मैं जानता हूं एक जो है मंगनी की रस्म जो 5 स्टार होटल में अदा की गई और उसमें बाज उलमा शरीक, तो ये चीजें होती। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर अगर मुकम्मल तरीके से कोई भी चीज, वैसे यूजुअली हमने कहा कि इस तरह की जगहों पर तो गैर इस्लामी चीजें होती ही, क्योंकि 5 स्टार होटल्स के अपने कुछ रूल रेगुलेशन, और वहां आने जाने वाले जो लोग होते हैं, जाहिर सी बात है कि जो भी जाएंगे वहां पर उस फंक्शन के लिए, तो उनकी निगाहें भी तो उनके ऊपर पड़ेंगी। सब चीजें होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा, जरूर रहेगा। इसमें कितना भी कोई कह ले कि नहीं हमने बड़ी पाबंदी किया, कोई भी गैर इस्लामी चीज नहीं की, तो ये जो है यूजुअली ऐसा होता नहीं। अगर नहीं हुआ कुछ भी, तब भी कम से कम जो कहा जाएगा कि ये फजूल खर्ची में दाखिल है, इससे बचना चाहिए। ये मंगनी की रस्म के ताल्लुक से मेरे भाइयों और बहनों चंद बातें थी जो हमने आपके सामने पेश किया। मुंह उठाते ही फौरन हराम का लफ्ज भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे जो शादी के रस्म रिवाज है, यही नहीं दूसरे भी आएंगे आगे चल करके, जो भी रस्म रिवाज है जो किसी जो है इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इसमें असल हुर्मत नहीं होती है इस्लामी। यानी असल ये नहीं है, रूल नहीं है इस्लाम का कि सब की सब हराम है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे तो सब की सब हराम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। इसका जो रूल है ना शरीयत में, वो ये है कि उसमें कोई गैर इस्लामी चीज अगर नहीं है तो कोई हरज नहीं है, जायज है, वो जायज के दायरे में चीजें।
اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد درس ہوگا تو بڑی لمبی مدت ہو جائے گی، تو اگر آپ کو ذہن میں سوال ہوگا تو شاید جو ہے آپ بھول چکے ہوں کہ پتہ نہیں کیا سوال تھا، اس لیے اگر کوئی سوال ہے تو آج آپ اس سوال کر دے سکتے ہیں۔ آج کل بڑی اچھی چیز ہو گئی ہے الحمدللہ کہ سوال نہیں رہتا، خوشی کی بات ہے۔ تو آج کا درس اسی پر ختم کیا جائے۔ جی شیخ، ختم کریں گے؟ جی شیخ، چلیے صاحب جو ہے، چلیے اللہ کا کرم ہے کہ کوئی آپ کو جو ہے اس میں ڈاؤٹ کسی طرح کا نہیں آیا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد ہمارا جو مسئلہ ہوگا نکاح کے مسائل کے تعلق سے، ابھی یہ سب جو ہے نکاح سے پہلے ہی کی چیزیں ہیں، پیغام کے تعلق سے بات آپ کے سامنے ہے، پیغام دینے کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد جو ہے اسی سے جڑا ہوا آگے جو ہے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پیغام جو ہے جیسے ابھی منگنی کی دستخطی اگر ہو چکی ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد کے پھر احکام کیا ہوتے ہیں؟ یہ تحفے تحائف کا جو لین دین ہوتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد گفٹ جو ایک دوسرے کو بعد میں بھی وہ منگنی کی ٹائم میں بھی ہوتا ہے، اور بعد میں بھی اس طرح کے گفٹس جو ہے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ کچھ جو ہے فنکشنز وغیرہ میں بھی ایک دوسرے کی طرف سے شرکت ہوتی رہتی ہے، تو وہ مسائل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے آگے کے درس میں۔ وہیں سے شروعات ہوگی، پھر جو ہے اور نکاح کے جو مسائل ہیں وہ آئیں گے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ،